اور اس کو پوجنے والے تھے قریش۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ ایک شیطانہ کی شکل تھا جس کا تھان ببول کے 3 درختوں میں تھا، یعنی ٹھکانہ۔ فتح مکہ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کو قتل کر دیا۔ قریش دیگر اصنام کی نسبت اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے، یعنی باقی بتوں کی نسبت اس کی زیادہ تعظیم کرتے۔ اور بھی کئی سارے بت رکھے ہوئے تھے اور مختلف قبیلے والے ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ جو خانہ خدا تھا وہ بت خانہ بنا ہوا تھا، اس میں 360 بت تھے جن میں حبل بہت بڑا اور جوف کعبہ میں نصب کیا ہوا تھا۔ جوف کعبہ مانا کعبے کے درمیان میں نصب کیا ہوا تھا اندر۔ یہ بت بشکل انسان عمیق احمر کا بنا ہوا تھا، گہرے احمر رنگ، سرخ رنگ کا۔ اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش کو اسی حالت میں ملا تھا، قریش کو قبیلے والوں کو اسی حالت میں کہیں جنگل میں سے ملا، تو اس کو اٹھا کے لے اپنا خدا بنا دیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ قریش کو اسی حالت میں ملا تھا، انہوں نے اس کے لیے سونے کا ہاتھ بنایا۔ اس کے سامنے 7 سیر رکھے ہوئے تھے جن سے پجاری قرعہ اندازی کیا کرتے تھے۔ اصاف اور نائلہ دونوں زمزم کی جگہ پر تھے۔ قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ قریش کا ایک بت مناف تھا، علاوہ ان کے مکہ کے گھر گھر میں ایک بت تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے مورتیاں جس کو بولتے ہیں وہ گھروں میں وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ جب کوئی سفر کو جاتا تو بطور تبرک اس کو مسح کرتا، اس کو چھوتا، جیسے ہم قرآن کریم کو بطور تبرک چھوتے ہیں۔ جب واپس آتا تو گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلے پھر اسی کو چھوتا، مسح کرتا۔ یہ تمام بتوں کے علاوہ عرب میں اور بھی بت تھے اور ستاروں کی بھی اس وقت پوجا ہوتی تھی۔ چنانچہ قبیلہ حمیر سورج کی پرستش کرتے تھے، کنانیہ چاند کی، بنو تمیم بران کی، اور قیس اور شعرا کو اسد، اتار، یہ جو ستاروں کے نام ہیں، اور مشتری کی، اس کی یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آج بھی ستارے موجود ہیں، البتہ ستاروں کا علم رکھنے والا بندہ ان کو دیکھ کے جان سکتا ہے کہ کون سا ستارہ ہے۔ عرب میں اس وقت درخت پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ آپ سوچیں کیسی حالت تھی، بتوں کی عبادت الگ ہو رہی ہے، ستاروں کی عبادت الگ ہو رہی ہے، درختوں کی تک کی عبادت ہو رہی ہے، اور ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں بن کر تشریف لائے۔ درخت پرستی کرتے تھے۔ مکہ مشرفہ کے قریب ایک بڑا سرسبز درخت تھا۔ جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفعہ وہاں آتے اور اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اس کے پاس حیوانات ذبح کرتے۔ کہتے ہیں کہ عرب جب حج کو آتے تو اپنی چادریں اس درخت پر لٹکا دیتے اور حرم میں بغرض تعظیم بغیر چادروں کے داخل ہوتے، اس لیے اس درخت کو انوات کہتے تھے۔ ابن اسحاق نے حدیث وہب بن منبہ میں ذکر کیا کہ جب فیمیون نصرانی اپنی سیاحت میں نجران میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہوا کرتی تھی جس کو میلہ کہا جاتا ہے۔ وہ عید کے موقع پر اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اور عورتوں کے زیورات اس درخت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فیمیون کی کرامت دیکھ کر عیسائی ہو گئے۔ بتوں پر عموماً حیوانات کو خون بہایا جاتا تھا، مگر بعض دفعہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ چنانچہ نیلوس ایک قسم کی قربانی کا ذکر ہوا جو 410 میں دی گئی تھی۔ ان کا خیال یوں ہے کہ حجاز کے وحشی عربوں کے ہاں دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، صرف ان گھڑ پتھروں کی ایک قربان گاہ ہوا کرتی تھی، جن بتوں کو یہ خود بناتے تھے ان کی ایک قربان گاہ ہوا کرتی تھی۔ یہ قربانی طلوع آفتاب سے پہلے بظاہر بدی وجہ ہوا کرتی تھی، اس خیال سے کہ وہ ستارہ اس عمل میں پیش نظر رہے۔ صبح کی آج کے زمانے میں ہم جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں طلوع صادق کے وقت، اس وقت یہ لوگ قربانی کیا کرتے ہیں۔ وہ مقام متبرک کے گرد بھجن گاتے ہوئے، یعنی گانے گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے
तब सरदार कौम या बूढ़ा पुजारी उस भींट पर पहला वार करता और उसका कुछ खून पीता। बाद अज़ां हाजरीन कूद पड़ते और उस जानवर को कच्चा और सिर्फ नीम पोस्त कुंदा तुलुए आफताब से पहले खा जाते थे। कैसा अजीब जमाना था। खुद नैलूस का बेटा जोहरा की भींट चढ़ने को था कि एक इत्तफाकी अमर से बच गया। जोहरा सितारे का नाम है, जो सितारों की वो देखते थे, सितारा अभी फला टाइम चमक रहा है तो उसकी रोशनी, जैसे चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही है, उसकी रोशनी पड़ रही है, इसके सामने अब हमने फला कुर्बानी करनी है। नैलूस से बेशतर पूरी बयान करता है कि अरब में दोमा के बाशिंदे साल में एक बार एक लड़के की भींट देते थे और उसे कुर्बान गाह के नीचे दफन कर देते थे। ऊपर के बयान से जाहिर है कि अरब के तूल अर्ज में बुत परस्ती का जाल बिछा हुआ था। इधर शाम है, वहां पर भी बुत परस्ती है, जहां से वो अम्र बिन लही वहां से बुत लेके आया था, जो बंदा बीमार हो गया था, मुल्क शाम से वो लेके आया था। दमश्क वहां पे शहर है जहां वो चश्मे से गुस्ल करने गया था। फिर दूसरी तरफ इधर उधर हर जगह पे ऐसी कैफियत थी। इसके अलावा यहूदियत और नसरानियत, मजूसियत को भी कहीं कहीं राइज थी। यहूदी भी बचे हुए थे, कुछ ईसाई भी बचे हुए थे। मजूसी के जो आग की पूजा करते हैं उनको मजूसी कहा जाता है, वो लोग भी थे। जुनाचा, हुमैर, किनाना, बनु हारिस बिन काब और कुंदा में यहूदियत थी। मदीना में यहूदियों का जोर था, मदीना में यहूदियों का जोर था। उसकी वजह कुछ पहले दर्स में गुजरा है कि तुब्बा बादशाह यहाँ पे आया था। उसने जो है ना यहाँ पे यहूदियों के उलमा ने जब वो जगह को पहचाना तो उन्होंने कहा कि हम तो यहीं पे रहेंगे, हम जा ही नहीं रहे। फिर वो बादशाह ने उनको 400 मकान बनवा के दिए और वहीं पे वो रह गए। फिर वो पूरा इलाका आबाद हुआ। तो यहूदी वहां पे रह रहे थे मदीना में। खैबर में भी यहूदी बसते थे। रबिया, गसान और बाज खुजा में नसरानियत थी। मजूसियत बहुत कम थी। वो बुत परस्ती यहूदियत और ईसाइयत में जज्ब होते होते सिर्फ बनु तमीम में रह गई थी, जिनके मनाजिर नजद से यमामा तक पाए जाते थे। हजरत हाजिब बिन जारा तमीमी इसी कबीले से थे, जिन्होंने किसरा के यहाँ अपनी कमान रहन रखी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बतौर हदिया खिदमत अकदस में भेजी थी। अरब में अज़दवाज की कसरत थी। चुनाचे जब हजरत गैलान सक़फ़ी ईमान लाए तो उनके तहत में 10 औरतें थी। जमा बैनुल उख्तैन जायज समझते थे। चुनाचे दहाक बिन फैरोज का बयान है कि जब मेरा बाप इस्लाम लाए तो उसके तहत 2 सगी बहनें थी निकाह में। जब कोई शख्स मर जाता तो उसका सबसे बड़ा बेटा मां को विरासत में पाता। अच्छा, इस तरह के ये एक हमने तफसीर में भी सूरत निसा के अंदर इसकी तफसीर सुनी थी, जिसकी अभी यहाँ जरूरत नहीं है। इस तरह के और भी निकाह की किस्में हैं, निकाह की किस्में हैं। और उससे इस्लाम से पहले निकाह की 4 किस्में थी। ये भी सूरत निसा के अंदर आया था, जहां पे निकाह का जिक्र है। निकाह की 4 किस्में हैं और उनमें से एक किस्म जो हमारे पास अभी शरीयत में इस्लाम में मौजूद है, ये सबसे बेहतरीन निकाह की किस्म है। इसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा। बाकी जो किस्में थी वो गलत किस्में थी, उन सारी किस्मों को खत्म कर दिया। इसके बाद अब जब ऐसी कैफियत थी और जमाने में भी उस वक्त शराब भी पी जाती थी। देखे बुतों का क्या क्या, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं इस बात से कि बुतों, अल्लाह की इबादत हो ही नहीं, जमीन पर अल्लाह की इबादत हो ही नहीं रही। यहूदियां तो वो अपनी किताबों में तहरीफ कर चुके हैं, ईसाई तो वो भी अपनी किताबों में तहरीफ कर चुके हैं। दीन इब्राहिमी जो असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असली दीन था, वो भी सिवाय चंद रस्मों के वो भी मादूम हो चुका था। चंद एक रस्में उसकी बाकी थी, वरना उसमें वो भी खत्म हो चुका था।